آئیں زوردار تالیاں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک۔ ہمارا خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے، جس کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں کہیں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ ہمارا خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس کی موجودگی نے ہمیں چاروں اطراف سے گھیر رکھا ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کی پرستش دل و جان سے اور تعظیم سے، اس کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ اگر ہم آج تک اس کی تعظیم کرنا نہیں سیکھے تو ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں کہ ہم اس کے گھر سے برکات کو حاصل کریں اور بخششوں کو اور نعمتوں کو جن کو دینے کا وعدہ اس نے ہم سے فرمایا ہے، لیکن پہلے اس کی تعظیم، اس کی شان کے شایاں اس کی پرستش، صرف شاعری سے نہیں، صرف اچھے راگوں اور سروں سے نہیں، بلکہ جب خدا اپنی ہیکل میں موجود ہو تو اپنی ساری توجہ خدا کے اس حضور میں جبکہ وہ موجود ہے، وہ اب موجود نہیں ہوا کہ اب خادم کلام سنانے کے لیے آیا ہے تو اب موجود ہے۔ یہ جو پریزائڈر زور لگاتا رہا ہے، یہ کس کی حضوری میں لگاتا رہا؟ خداوند کی حضوری۔ جبکہ ہم نے 10 بجے کا ٹائم عبادت کا رکھا ہے تو وہ 10 بجے موجود ہوتا ہے، وہ 10:15 بجے نہیں آتا، وہ 10:30 بجے نہیں آتا، وہ 11 بجے نہیں آتا، وہ 12 بجے نہیں آتا، بلکہ وہ 10 بجے ایگزیکٹ یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی یہ تعظیم ہے کہ ہم وقت سے تھوڑا پہلے آیا کریں۔ میری تمام پرستاروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پرستش کا معیار یہ ہے کہ ٹھیک 10 بجے تینوں پرستار اور میوزیشن اور جس کو کہانت کا کام دیا جائے وہ ایٹ لیسٹ 9:55 پر یا 9:50 پر اس کو یہاں ہونا چاہیے۔ یہ ہے تعظیم۔ پھر اس کے بعد خدا کے لوگ سب یہاں پر اپنے وقت پر پہنچا کریں۔ یہ خدا کی اصل تعظیم ہے۔ اگر ہم یہ کرنا نہیں سیکھیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا ہماری پرستش پر تخت نشین ہو۔ داؤد کہتا ہے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا۔ داؤد 10:30 بجے اٹھ کر مارننگ واک پر نہیں جایا کرتا تھا، وہ صبح سویرے خداوند کی ہم تو سنا کیا کرتا۔ نہ کریں آپ میرے ساتھ مل کر یہاں پر اپنے گھروں میں مذبے لگا لیں اور خداوند کی پرستش کریں، خداوند کی تعظیم کریں۔ میرے بچوں، میں ہمیشہ آپ کی تربیت کے لیے یہاں سے بولتا رہوں گا، کیونکہ جب تک ہمارا وہ معیار جو خدا کو پسند ہے، مجھے پسند نہیں یا دوسروں کو پسند نہیں، ہمارے معیار تو بدلتے رہتے ہیں، ہمارے معیار بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ معیار جو خداوند کا ہے، جس معیار پر خدا مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں اس معیار کو مینٹین کرنا ہوگا۔ اگر یہ معیار ہم مینٹین نہ کر سکے تو معذرت کے ساتھ پھر خداوند بھی ہمیں رد کر دے گا۔ جب ہم خدا کو رد کرتے ہیں تو اس کا پکا ثبوت ہے کہ خدا بھی ہمیں رد کر دے۔ اس کا خیال رکھا کریں۔ آئیے جو پیغام خدا نے مجھے دیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، لوکا کا انجیلی بیان۔ نئے عہد نامہ میں سے ہم لوکا کی انجیل کو تلاوت کریں گے۔ ایڈر صاحب آپ سے درخواست ہے
कि बुलंद आवाज से इसको तलावत कीजिएगा। लूका की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। और बेटियों में से कोई बेटी जिसने पहले कभी तलावत ना की हो। जब मैं बेटियां कहता हूं तो चंद एक बेटियां हैं जिनके कान में मेरी आवाज जाती है, वो फौरन पढ़ने लग जाती हैं। भाई के रहे ही ना क्या करोगे, और उन्होंने तैयार किया है पास्टर साहब ने। ऐसा नहीं है। जब मैं बेटियां कहता हूं तो फिर बेटियों में कोई भी बेटी, आप सब मेरी बेटियां, भावे 60 साल की कोई बेटी हो मेरी दी है। जब मैं बेटियां कहता हूं तो कोई भी बेटी बुलंद आवाज से वो निकाल के रखे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत एल्डर साहब पढ़ेंगे, और 17वीं आयत उसके बाद जब मैं कहूं तो बेटियां उसको तलावत, बेटियों में से कोई एक बेटी उसमें से तलावत करे। जी एल्डर साहब। के कलाम से हम पढ़ेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत। कलाम के कलाम में यूं मज़मून है, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोर आवर है और वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, और वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। शुक्रिया भाई। बेटियों में से जी जी बुलंद आवाज से। खेतों में जमा करे, मगर दूसरी को उस आग में जलाएगा तो उछले की नहीं। शुक्रिया बेटे। खुदावंद के इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया। आइए अब हम सब मिलकर इन दोनों आयात को तलावत करते हैं। यहाँ खुदा के कलाम में 16वीं आयत, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा, उसका छाछ उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे, और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आमीन। हालेलुया। इसके बाद एक काम मैं भूल गया, मोबाइल निकाल दिया अपने। इसको आप स्विच ऑफ कीजिएगा मेरे साथ मिलकर। माजरत के साथ कोई भी बच्ची या बच्चा ये ना सोचे कि पास्टर साहब को केड़ा पता चलता है, नाम ही अगर करांगे तो खैर है, लेकिन जो यहां पर मौजूद है उसको सब पता है। ऑफ करें इसके स्विच। कर दिया स्विच ऑफ सबने? किसी का मोबाइल अब ऑन तो नहीं है? देख ले हो जे, खुदावन को जवाब देना है। मैं इसलिए माजरत के साथ, जो कोई भाई नहीं जानते इस बात को, मुझे इत्तला मिलती है, देखने वाले बताते हैं, बाइबलों के अंदर मोबाइल होते हैं, उनके अंदर मैसेजेस रीड किए जाते हैं और उनके अंदर ही मैसेजेस जो हैं वो भेजे जाते हैं। खतो खताबत का सिलसिला कलाम के दौरान चलता रहता है। अगर तो ये कलाम सुन सुन के उसके मैसेज दे दिए जाते हैं, मैं सबको इजाजत देता हूं ऐसे मैसेजेस आप जरूर भेजें दूसरों को, लेकिन अगर कोई और पैगाम दिए जाते हैं तो खुदा की ताज़ीम कर सीखें। प्लीज अपने मोबाइल फोन बंद कर दिया करें और खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो दिया करें। आज जिस मजमून को खुदा ने मेरे दिल में आपके लिए डाला है, उसको